बंसरी कह सकते अपन कि एक वजानी है ना, तो ये दो ने यानी अलगोजे कहा जाता है, तो दो वजाने बड़े औखे। साह की इन्नी दिक्कत आती जो वजाने तो साह फुलदा नहीं है? ये इनहेल एग्जेल का होंगे सारा। पहला सानू प्रैक्टिस करनी पैंदी है। जो स्टार्टिंग मैं की सी अलगोजियां की, तो सानू पानी दे विच एक पाइप के राही बुलबुले बनाने पैंदे ने। हाँ जी, पानी दे विच प्रैक्टिस होंदी है साडी पहलां, तो जो पानी दे विच साडा साह पक जाता है, उस तो बाद अलगोजे मिलते हैं सानू। स्टार्टिंग दे विच मैं कहा सी कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट मैं जरूर सीखना चाहती हाँ, तो जो फादर साहब ने अलगोजियां दे लई कहा तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड सी उस टाइम पर। मैं जो हौली हौली सुनिया कि अलगोजियां दे विच कोई कुड़ी नहीं हैगी, तो मेरे उस्ताद जी ने सरदार करमजीत सिंह बग्गा जी, उन्हां दा एक प्रोग्राम सीगा, गुरु चेला प्रोग्राम सीगा, तो उत्थे किसी ने उन्होंने क्वेश्चन पुट किया कि कोई कुड़ी क्यों नहीं हैगी इस फील्ड दे विच। तो उदों मेरे फादर साहब ने अनाउंस किया, मेरे फादर सरदार नरेंद्रपाल सिंह नीना जी, उन्होंने अनाउंस किया कि जे कुड़ी नहीं हैगी तो मेरी बेटी तो शुरुआत की जाए इस चीज़ की। तो उस दिन तो ही मैं ठान ली सी जे कोई कुड़ी इस फील्ड नहीं हैगी तो इस फील्ड दे विच कुड़ियां नूं लैके आउणा है। जो मैं शुरू किया सीगा ते घरदियां वालों तो पूरी सपोर्ट सीगी, मेरे भरा वालों पूरी सपोर्ट सीगी, तो इनू देख के बहुत कुड़ियां एप्रीशिएट हुई ने। काफ़ी कुड़ियां ने मैनू मतलब खुद नूं मैनू बहुत ज़्यादा एप्रीशिएट किया है कि तुसी कर रहे हो तो सानू भी सिखाओ। तो बहुत फोन कॉल्स भी आए हैं तो कुड़ियां सीख भी रही हैं। जो तुसी कहा मैं इंस्टाग्राम पर पाना शुरू किया, तो पब्लिक है तुहाडा अकाउंट फिर है ना, तो लोगों वालों कितना क हुंगारा मिल रहा है? बहुत लोग ने विच एप्रीशिएट करते हैं, पर कोई ना कोई विच हुंदा है कि कोई ना कोई इहो जिहा कमेंट आ जाता है जो देख के कई बार ऐ हो जाता है कि नहीं मतलब एवें दा कमेंट क्यों आया, कोई नैगेटिव कमेंट। बट एक चीज़ मेरे घरदियां ने हमेशा कही है कि अपने गोल वाल तुसीं ध्यान रखना है। तुसीं ध्यान भटकाउण वाले बहुत होंदे ने, पर जब तुसीं अपने गोल वाल फोकस करके तुरदे हो तो उदों तुहानूं कोई नहीं रोक सकता। मैं एक चीज़ कहांगी कि जिहड़ी कुड़ियां हैगियां ने अपने आप को किसी तो घट ना समझो, तो जे कोई तुहानूं किसी चीज़ तो रोकता है तो उन्होंने ये चीज़ दसो कि नहीं असी चीज़ करके दिखानी है, तो किसी तो डरना नहीं हैगा। अपनी फैमिलीज़ नूं मैं एक चीज़ कहांगी कि कुड़ियां दी वध तो वध सपोर्ट करो, तो मेरी फैमिली ने मैनू बहुत सपोर्ट किया तो मैं इस मुकाम तक पहुँच सकी हाँ। तो तुसी अगर सपोर्ट करोगे तो वो शायद इस तो भी वड्डे मुकाम पर कोई पहुँच सकन। मम्मा दे नाल डबिंग स्टूडियो गई सी, तो उत्थे कन्वर गरेवाल जी बैठे सीगे, तो उदों उन्हां नाल गलबात चल रही सी, तो मेरे फेस वाल देख रहे थे, तो उन्होंने मैंने बड़ा एप्रीशिएट किया कि मैं दस्तार सजाई हुई है। फिर मैं उन्होंने दस्सिया कि मैं अलगोजे वजाउण वाली पहली कुड़ी हैगी हाँ वर्ल्ड की, तो उन्होंने इस चीज़ को बड़ा एप्रीशिएट किया सी, तो मैनू हल्लाशेरी दी सी। तो नाल ही नाल मैनू इंद्रजीत सिंह निक्कू जी ने बड़ा एप्रीशिएट किया सीगा, तो रेशम सिंह अनमोल जी ने बड़ा एप्रीशिएट किया सी। नाल ही मैनू अमर संधू वीरे ने बड़ा, हुण रीसेंटली मेरा प्रोग्राम सीगा उत्थे वीर भी आए हुए सीगे, तो मैं अलगोजे उदों प्ले किए, तो उन्होंने भी बड़ा बहुत रूह नूं बड़ी खुशी मिलती है जो कोई एप्रीशिएट करता है, तो कोई अपनी फील्ड का होवे तो बहुत अच्छा लगता है रूह नूं। सत श्री अकाल जी, तुसीं वेख रहे हो पंजाब न्यूज़। मैं तुहाडे नाल खुशबू शर्मा। दोस्तों अज की वीडियो जी है ना, मैं कहनी वो छुई मुई कुड़ियां जड़ियां अपने आप को समझदियां उन्होंने लिए एक सह देने वाली है। मतलब कि ये वीडियो जी आ कुछ ना कुछ जरूर सिखाएगी, क्योंकि आपां कुड़ियां नूं ना सॉफ्ट हार्टिड समझते कि बड़ियां ही कोमल होंदियां ने, कोई इधर काम नहीं कर सकदियां है ना। पर अज की वीडियो देख के तुहानूं लगेगा कि नहीं यार कुड़ियां भी कुछ ना कुछ कर सकदियां ने। मैं कहनी ऐसी चीज़ जड़ियां अजकल मुंडे भी नहीं कर रहे ना। एक भैन नाल मिलाऊंगी, अनुरीत नाम है उन्होंने, इंडिया दे विच मैं कहनी इंडिया विच नहीं वर्ल्ड दे विच मैं कहनी वो पहली कुड़ी है जिहड़ी अलगोजे वजांदी है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हाँ उन्होंने अलगोजे सुनने लई। तुसीं भी बने रहियो, वीडियो नूं अंत तक देखना है, तो जरूर आपां भैन नूं एप्रीशिएट भी करना। सारियां गल्लां बातां करांगे, बने रहो पंजाब न्यूज़ दे नाल। सत श्री अकाल भैणे, की हाल चाल? सत श्री अकाल जी, बहुत वधिया जी, घर परिवार सब वधिया जी। भैणे मैं जिवें कहा जिक्र किया कि अजकल ना कुड़ियां नूं बड़ा ही कोमल समझिया जाता है। तुहाडे नाल भी स्टार्टिंग जिद्दां कुछ होया सीगा? स्टार्टिंग दे विच जदों फादर मदर दे नाल मैं जांदी हुंदी सी प्रोग्राम्स ते आपां अटेंड करदे हुंदे सीगे जदों कोई ना कोई पंजाब दे विरासत दे रिगार्डिंग प्रोग्राम हुंदा सी, ते इंस्ट्रूमेंट सुनदी हुंदी सीगी मैं। ते मैं जदों हौली हौली सुनिया कि अलगोजियां दे विच कोई कुड़ी नहीं हैगी,
ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੀਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਠਾਣ ਲਈ ਸੀਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਂਗ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਹਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਪਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਲਗੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕੁਝ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਭੈਣ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭੈਣੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਸਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਜਾਉਣੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਦੋ ਵਜਾਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ। ਸਾਹ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਹ ਫੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਇਨਹੇਲ ਐਗਜ਼ੇਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਲਗੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੁਲਬੁਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਗੱਲ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਲਗੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਕੱਢੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਰਡਲ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲਾ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਹ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ 'ਚ ਸਾਹ ਕੱਢਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਨਹੇਲ ਐਗਜ਼ੇਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੱਕ ਤੋਂ ਛੱਡਣਾ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ 'ਚ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ? ਬਿਲਕੁਲ। ਘਰ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੇਟੀ ਤੋਂ? ਕੀਤਾ ਹੋ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁੜੀਆਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਓ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੋ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਵਰਲਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਣਾ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰੈਕਰਡਸ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਿਨੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰੈਕਰਡਸ 'ਚ ਮੈਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਾਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ। ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ
ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਮਿਲਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਭੈਣੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਮਾਲਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕੀ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਦਮਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਦੀਦੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 2-3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਸਿਖਾ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ? ਜੇ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੱਤਕਾ ਅਕੈਡਮੀ ਸੈਕਟਰ 40 ਜੀ। ਘਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਲੈ ਕੇ? ਮੈਂ ਸ਼ੌਂਕ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਪਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਵੇਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਰਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਅਤੇ ਭੰਗੜਾ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਜਿਪਟ ਭੰਗੜਾ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ। ਜੀ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਈਦਾ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਲਗੋਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਦੱਸੋ, ਸਕੇਲ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖਣਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੋ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ? ਅਲਗੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨਹੇਲ ਐਗਜ਼ੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਗੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਨਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਉਂਗਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 3 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਿਊਨਸ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਦਾ ਉਹ ਕੱਢਣੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੇਲ, ਜਿਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਜਾ ਕਾਲਾ, ਤੀਜਾ ਕਾਲਾ, ਚੌਥੇ ਕਾਲੇ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਥੇ ਕਾਲੇ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਇਹ ਦੌਰ? ਮੇਰਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਗਾਣੇ 'ਚ। ਪੀਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਨਾ ਸਾਹ ਵੀ ਫੁੱਲਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਾਹ ਪਲਟਾਉਣ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਝ ਠਾਣ ਲੈਣੇ ਹੋ ਕਰ ਵੀ ਲਓਗੇ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ? ਜੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਵੇਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਖਾੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਡਿਊ ਟੂ ਕੋਵਿਡ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ 2 ਸਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚਲਾਇਆ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਖਰੀ ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਡਾਂਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਕਰਾ ਲਏ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰਾ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕੇ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਵਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 8847521626। 8847521626। ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਭੈਣੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡਬਿੰਗ ਸਟੂਡੀਓ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰ ਸੰਧੂ ਵੀਰੇ ਨੇ ਬੜਾ, ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਉਦੋਂ ਪਲੇ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਰੂਹ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਦਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੋਮ ਡੈਡ ਜਾਂ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਗੋਜ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹਰਕਿਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਨੇਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਅਲਗੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰੈਕਰਡਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਗਿਫਟ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਵਜਾ ਆਪਣੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰੈਕਰਡਸ 'ਚ ਭੇਜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਈ, ਲੈਟਰ ਆਈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਘਰੇ ਬਹਿ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਸੁਣੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਪੇਟ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਰ ਭੈਣ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਣਾ ਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।